من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين کونین کے مختار نبی تم کو بنایا کونین کے مختار نبی تم کو بنایا امت کے نگہبان خدا تم کو بنایا امت کے نگہبان خدا تم کو بنایا مولا میرا آقا میرا رحمت کی نبی ہے مولا میرا آقا میرا رحمت کی نبی ہے تاجدار مدینہ ہمارا تم عربی ہے تاجدار مدینہ ہمارا تم عربی ہے اشجار میں رہتے ہیں نبوت کی شہادت اشجار میں رہتے ہیں نبوت کی شہادت تشقیق قمر میں تو ہے تشقیق قمر میں تو ہے انگل کی اشارات تشقیق قمر میں تو ہے انگل کی اشارات کیا شان ہے اللہ کے محبوب نبی کی محبوب خدا وہ ہے جو محبوب نبی ہے محبوب خدا وہ ہے جو محبوب نبی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جورے جورے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بتا ہم کو تیری راہ کس طرف ہے بتا ہم کو تیری راہ کس طرف ہے تیری راہ پر چلا ہم کو خدایا تیری راہ پر چلا ہم کو خدایا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 زبنے والا بنا دے اللہ اللہ
जपने वाला बना दे, इश्क मौला में क्या मजा है चखा दे, इश्क मौला में क्या मजा है चखा दे। अल्लाह 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 अल्लाह, जोरे जोरे अल्लाह 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 अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु हादिरी अल्लाहु नाज़िरी अल्लाहु माई अल्लाहु मौजूदी। আলহামদুলিল্লাহ, দারুল উলুম জালিলিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসার উদ্যোগে দ্বিতীয় বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল আশুলিয়া সাভার, ঢাকা। আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল উম্মতের উলামায়ে কেরামের আহ্বানে ওয়াজ ও মাহফিলের প্যান্ডেলের নিচে আমাদেরকে একত্রিত হওয়ার, সমবেত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন। হৃদয়ের গহীন থেকে শুকরগুজার হই, মহব্বতের সাথে সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহ। পবিত্র কোরআন থেকে একটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি। আয়াতকে সামনে রেখে কোরআনের এই আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় রাখে বিধায় আরো কয়েকটি আয়াতকে সামনে রেখে একটি বিষয় আমরা নসিহত অর্জন করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার, মানার যোগ্যতা, শোনার যোগ্যতা তৌফিক দান করুক। জোরে বলি আমিন, আরো জোরে বলি আমিন। এই আমিন যে বলে নাই তার ভিতরে ঢুকবে না। কোরআন আল্লাহ যাকে তাকে দেন না, কোরআনের বুঝ আল্লাহ যাকে তাকে দান করেন না। দুনিয়ার ক্ষমতা আল্লাহ জালিমকেও দান করেন। কথা বুঝতেছেন আমার? দুনিয়ার ক্ষমতা ফেরাউনকেও দিছেন, নমরুদকেও দিছেন, কিন্তু ইসলামের বুঝ দেন নাই। ঠিক? কোরআন শরীফ ধনী গরিব ক্ষমতা কোনো ভেদাভেদ নাই। যার ভিতরে যাকে আল্লাহ পছন্দ করবেন তাকে আল্লাহ কোরআনের বুঝ দান করবেন। যাকে পছন্দ করবেন না দুনিয়ার ক্ষমতা দিবেন, দ্বীনের বুঝ দিবেন না। কথা পরিষ্কার না? মিলছে আমার কথা? সুতরাং আজকে যদি পৃথিবীতে কোনো ধনী মানুষ বা কোনো ক্ষমতাবান লোক, এলাকা ভিত্তিক হোক, ইউনিয়ন ভিত্তিক হোক, ওয়ার্ড ভিত্তিক হোক, আসন ভিত্তিক হোক, বা পুরা রাষ্ট্রের হোক, বা পুরা পৃথিবীর হোক, কোরআনের বুঝ বা উল্টা পাল্টা যদি বলে আর করে, মনে করতে হবে এটা ফেরাউনের মতোই, মনে করতে হবে এটা নমরুদের মতোই। সুতরাং কোরআনের বুঝ যার ভিতরে থাকবে সে যত বড় ক্ষমতাবান হোক, যত বড় ধনী হোক, মাথা নত হয়ে যাবে। আপনারা আমার কথা বুঝতেছেন? মাথা নত হয়ে যাবে। এটা হলো সারাংশ, খোলাসা। এজন্য আমিন প্রত্যেকে বলছেন কিনা আমি জানি না, আবারও বলি আমিন বলবেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কোরআন বুঝার যোগ্যতা দান করেন। মন থেকে বলবেন, আমি বলছি এই জন্য না। কথা বুঝতে পারছেন? আল্লাহ আমাদের, হাসেন কেন? আল্লাহ আমাদের, এটা তো হাসির কথা না, যদিও হাসছেন মহব্বতে হাসছেন, কথা বুঝছেন, আমিও মাইন্ডে নেই। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ইসলামের বুঝ দান করেন। দুনিয়ার ক্ষমতা দেন আর নাই দেন,
কিন্তু ইসলামের বুঝ দেওয়া ছাড়া কবরে নিয়েন না। ঠিক আছে কিনা? আমাদের আহাদুন লাইসা কামিসলিকা সামাদুন লাইসা কাফাদলিক, আহাদুন লাইসা কামিসলিকা সামাদুন লাইসা কাফাদলিক, লিমানিল মুলকু তুগুই তু সাজাওয়ারে খোদাই। ক্ষমতা কার, এটা যদি কেউ প্রশ্ন করে তো এটা আল্লাহর জন্যই মানায়। ক্ষমতা কার? ক্ষমতা কার? আরো জোরে বলেন, আরো জোরে বলেন, আরো জোরে বলেন, দিল থেকে বলেন, আল্লাহকে খুশি করার জন্য বলেন। এই কথাগুলো যখন উচ্চ আওয়াজে উচ্চারিত হয়, বেঈমান নাস্তিক ক্ষমতাবানদের দিলের মধ্যে কম্পন শুরু হয়ে যায়। তারা তখন আর সইতে পারে না, সহ্য করতে পারে না। অথচ তা মুসলমানের ঘরেরই সন্তান, অথচ মুসলমান ঘরেরই সন্তান। আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমরা গুনাহগার হওয়া সত্ত্বেও আমাদের ভিতরে এক প্রেম দান করেছেন। এই প্রেমের কারণে কোরআনের অবমাননা, নবীর অবমাননা আমরা সইতে পারি না। যেমনি ভাবে আমাকে কেউ গালি দিল কিছু যায় আসে না, যা দিছস দিছস, কিন্তু বাপ মাকে নিয়ে গালি দিলে তখন মাইন্ডে লাগে। যা আমাকে গালি দে, কিন্তু আমার বাপকে গালি দিলি কেন? কেন? বাপের ইহসান সন্তানের উপর আছে, বাপের মায়া মমতা সন্তানের উপর আছে। ঠিক নবীর ইহসান, আল্লাহর দয়া বান্দার উপরে আছে। আল্লাহ দয়া করছেন বিধায় বান্দা মুসলমান হয়েছে, নবী দয়া করছেন বিধায় সে আশিকে রাসূল হয়েছে, নবীর সাথে আত্মিক সম্পর্ক হয়েছে। নবীর অবমাননায় সে চিৎকার করবে, জীবন বাজি রাখবে, এটাই স্বাভাবিক। যাদের ভিতরে দুনিয়ার মহব্বত, তারা দুনিয়ার টেন্ডারবাজির জন্য জীবন দেয়। ঠিক নেই? নিজেরা ক্ষমতা, ভোটের কেন্দ্রে দেখছেন না মারামারি করে মরে, নিজেরা দুনিয়ার জন্য মরে। আর যারা ইমানদার তারা ইমানের জন্য জীবন বাজি রাখে সর্বক্ষেত্রে। প্যারে হাজিরিন, আল উলামা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া। নবী শব্দের বহু বচন হইল আম্বিয়া। নবী শব্দের বহু বচন আম্বিয়া। কথাগুলো খুব খেয়াল করবে। অর্থাৎ যত নবী আছে কোরআন শরীফে 25 জন নবীর নাম আছে। কয়জন নবীর নাম আছে? 25 জন নবীর নাম কোরআন শরীফে আছে। আর বাকি অনেক নবীর নাম কোরআনের তাফসীরের পাতায় পাতায় আছে। অনেক নবীর নাম হাদিসের পাতায় পাতায় আছে। কথা বুঝতে পারছেন? এছাড়া অনেক নবীর নাম আমাদের জানার জ্ঞানের বাহিরেও রয়েছে। হাজার হাজার বছর পৃথিবীর আল্লাহ পাক যতটুকু তার নবীকে জানিয়েছেন ততটুকু উলামায়ে কেরাম আয়ত্ত করেছেন। আল উলামা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া। উলামায়ে কেরাম নবীর ওয়ারিস, এতটুকু বললে তরজমা সঠিক হবে না। উলামায়ে কেরাম সমস্ত নবীর ওয়ারিস। আম্বিয়া নবীগণের ওয়ারিস, উলামায়ে কেরাম নবীগণের ওয়ারিস। শুধু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর ওয়ারিস না, আদম থেকে নিয়ে মুহাম্মদ পর্যন্ত যত নবী আসছে সমস্ত নবীদের ধারক বাহক প্রতিনিধি উলামায়ে কেরাম। শুধু নবীর অবমাননা হলেই এই বাংলার তৌহিদি জনতা চিৎকার করে, বুক ফাটা আর্তনাদ করে, ঘর থেকে বের হয়ে যায়, এতটুকুই নয়। আদমকে নিয়েও যদি কেউ করে, মূসাকে নিয়েও যদি কেউ ব্যঙ্গাত্ব করে, ইউসুফকে নিয়েও যদি কেউ ব্যঙ্গাত্ব করে, উলামায়ে কেরাম ছাড় দিবে না। কারণ তারা সমস্ত নবীর ওয়ারিস। কি আপনারা আমার কথা বুঝতেছেন? এবং কোরআন শরীফে 25 জন নবীর নামের আলোচনা, নবীদের যে আলোচনাগুলো কোরআন শরীফের মধ্যে এসেছে, এগুলো থেকে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা নসিহত অর্জন করার জন্য আমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন।
এবার এতটুকু বুঝে আসছে কিনা আপনাদের? এবার একটু সামনে যাই, বুঝবেন কথাগুলো, খেয়াল করে শুনেন, বুঝেন, এরপর আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলেন, এরপর আমাদের হাত ভেঙে দিয়েন, এরপর ঘাড় মটকায় দিয়েন, এরপরে খেলাধুলার জন্য ডাক দিয়েন, আপত্তি নাই। কিন্তু না বুঝে আমাদেরকে এইভাবে ব্যঙ্গাত্ম করা, ওলামায়ে কেরামকে এইভাবে ব্যঙ্গাত্ম করলে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে, ঈমান চলে যাবে, বেঈমান হয়ে যাবে, নামাজ রোজার আমল সব জিন্দেগি শেষ হয়ে যাবে। কারণ ওলামায়ে কেরাম নবীর প্রতিনিধি, কথা ঠিক আছে কিনা? নবীর প্রতিনিধি, মনে রাখতে হবে। আর জালালউদ্দিন রুমি মসনবী শরীফের মধ্যে এসেছে, গুফতায়ে ও গুফতায়ে আল্লাহ বুয়াত, জালালউদ্দিন রুমি বলেন মসনবীতে, গুফতায়ে ও গুফতায়ে আল্লাহ বুয়াত, গারচে আজ হলকো মে আবেদুল্লাহ বুয়াত। মুহাম্মাদের কথা মানি, আল্লাহর কথা, যদিও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুবান দিয়ে, কণ্ঠ দিয়ে বের হয়েছে, কথা মুহাম্মাদের নয়, কথা কার? কথা কার? দরসখুন মখফি মানাম চো বয়ে গুল দর বুর্গে গুল, দরসখুন মখফি মানাম চো বয়ে গুল দর বুর্গে গুল, হর কি দীদান মাইল দারাত দরসখুন বিনাদ মোরা, হর কি দীদান মাইল দারাত দরসখুন বিনাদ মোরা। ফুল বাগানের কাছে গেলে ফুলের গ্রান পাওয়া যায়, কথা ঠিক নেই? না চাইলেও গ্রান নাকে লাগে। ফুল বাগানের কাছে গেলে ফুলের গ্রান পাওয়া যায়, আর কে দিদান মাইলে দারাত দরসখুন বিনাদ মোরা। তোমরা যদি আল্লাহকে পাইতে চাও, আল্লাহকে বুঝতে চাও, তাহলে কোরআনের মাহফিলে আসো। ঘরে বসে বসে আলেম ওলামাদেরকে নিয়ে অনেক কিছু বলা যায়। আমার বাপের জানাজা আমি পড়াবো, ফরাস না, কথা বল না, ফরা ভিডিও দে, দেহি কারা পরে তোর পিছে। আমার কথা বুঝেন নাই? আমরা তো বলি না, আমরা তো এই ওয়াজই করি যে বাপের জানাজা সন্তান, উপযুক্ত সন্তান পড়ানোটাই উত্তম। আমরা তো বলি না যে আমরাই পড়াবো, তোমার বাপের জানাজা আমরাই পড়াবো, তুমি পড়াইতে পারবা না। বরং রাসূলের হাদিস আর সুন্নাহর ওয়াজ আমরা এইভাবেই করি যে বাপের জানাজা সন্তান যদি উপযুক্ত হয়, সন্তান করাবে। আপনার কোরবানির পশু জবাই করা আপনি যদি জবাই করতে পারেন, আপনার জন্যই উত্তম। বাপ মা যদি মারা যায়, বাপ মার জন্য দোয়া করবে সন্তান, আমরা না। আমরা পরে, আগে সন্তান, কথা ঠিক আছে না? তুমি এই ক্লিন শেপ এই সেই এরকম পড়াইবা, তো পড়াও, দেহি কারা পড়ে। আচ্ছা, জানাজা পড়ার আগে আগে মসজিদেই আসো না, একক ইমাম সাহেবের সরে কও আজকে আমিই পড়ামু ফজরের 2 রাকাত, 2 রাকাত দিয়ে শুরু, কি কথা ঠিক না? যদি সে চেয়ারম্যানও হয় পড়বো, কথা কন না, কত জোরে কন, খারাপ লাগতেছে? পড়বে? পড়বে না, ভোট দিছি তোর পিছে নামাজ পড়ার লেগা না, কথা ঠিক আছে কিনা? নামাজ পড়তাম যদি তুমি ইমামের মতো সৎ চরিত্রবান হইতা, নামাজ পড়তাম যদি আলেমের মতো সৎ আখলাকওয়ালা হইতা, ঠিক নেই? আমরা তো না করি নাই, আলেম লাগবো না, আমারটা আমি পড়াবো, পড়া। আল্লাহ আপনি হেফাজত করেন, বলি আমিন। পাগলে কি না কয়, ছাগলে কি না খায়। প্যারা হাজিরিন, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল তার হাবিব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আলোচনা সামনে নিয়ে যায়। কিছু আলোচনা আছে সময়ের, কিছু ইবাদত আছে সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন ধরেন নামাজগুলো ওয়াক্ত আছে না? ওয়াক্ত আছে কি নাই? এখন যদি ইমাম সাহেব কয় ফজরের নামাজ পড়মু, ওয়াক্ত হয় নাই, আপনারাও পড়বেন না, ইমাম সাহেবও এই কাজ করবেও না। ওয়াক্ত আছে, সময় আছে। ওয়াক্ত মানে সময়, ঠিক আছে? আওকাতুস সালাহ আছে। কিছু ইবাদত আছে
দিন তারিখের সাথে সম্পৃক্ত, যেমন রমজানের রোজা মাসের সাথে সম্পৃক্ত, রোজার ঈদ, কোরবানির ঈদ তারিখের সাথে সম্পৃক্ত। ঠিক আছে কিনা? কিছু ইবাদত আছে এগুলোর জন্য কোনো টাইম নাই। এর মধ্যে একটা ধরেন যেটা বুঝবেন, জানাজার নামাজ। এর রাত্র 2টা নাই, আড়াইটা নাই, ফজরের নাই, জোহর নাই, আসরের পরেও জানাজা যদি আসে পড়ো। ঠিক আছে কিনা? এর কোনো টাইম টেবিল নাই। জানাজা এসে গেছে, ফরজে কিফায়া নামাজ পড়ো, এই হইল মাসাল। এরকমই একটা ইবাদত আছে, ইসলামের উপর আঘাত আসবে, আল্লাহর কোন ওলি ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া ডাক দিয়া বসবে, নবীর অবমাননা, ও মুসলমান নবীর অবমাননা সহ্য করা যায় না, প্রতিবাদে আসো। রাত্রে ডাক দিক, সকালে ডাক দিক, বিকালে ডাক দিক, আর দুপুরে ডাক দিক, যখনই ডাক আসবে তখনই ইমানি দায়িত্ব আলেমদের আহ্বানে সাড়া দেওয়া ফরজ। কথা বুঝতে পারছেন? এর কোনো টাইম নাই। যদি ডাক না দেয় তাহলে কি হবে? আগের প্রত্যেক নবীর উপর আল্লাহ তাআলা জিহাদ আন্দোলন ফরজ রেখেছিলেন। সুবহানাল্লাহ। এটা শুধু আমাদের নবীর উপরে নয়। আজকে যারা আমরা কথা বললে জঙ্গি বলো, তাহলে তো আদম থেকে নিয়ে একদম মুহাম্মদ পর্যন্ত প্রত্যেক নবীর অনুসারীদেরকেই তোমাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী জঙ্গি বলতে হয়। আর এই অবমাননা যদি করো, প্রত্যেক নবীর সাথে, প্রত্যেক উম্মতের সাথে ঈমান থাকবে? থাকবে না। আপনারা আমার কথা বুঝতেছেন? আমি খুব সুন্দর সহজ ভাবে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এটার একটা উদাহরণ। হযরত মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম উম্মত নিয়ে, 6 লক্ষ উম্মত নিয়ে সমুদ্রের পারে চলে গেলেন রাতের অন্ধকারে। আদেশ ছিল কার? বলছে এখন তুমি হিজরত করো। মিশর ছাড়তে শুরু করলেন। এই উম্মতের অধিকাংশ লোকই ছিল শামের, সিরিয়ার, যারা ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যখন মিশরের বাদশা, তিনি মিশরের বাদশা হইছেন না? আপনারা ইতিহাস যারা অল্প জানেন ধর্ম সম্পর্কে, আলেমদের সাথে পরামর্শ করে জানবেন। ইউসুফ আলাইহিস সালাম কেনানের বাসিন্দা, ভাইরা কূপের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। এরপর ব্যবসায়ী কাফেলা পানির জন্য কূপের মধ্যে বালতি ফেলেছিল, সেই বালতি ধরে ইউসুফ আলাইহিস সালাম বসলেন। এরপর ভাইরা সকালবেলা এসে দেখে ইউসুফ জমিনের উপর, নিজেদের গোলাম ভাইয়া গেছে, ভাই পরিচয় দেয় নাই, গোলাম বইলা বিক্রি করে দিছে, বাপের কাছে বলছে বাগে খায়া ফেলছে। ইয়াকুব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কে বলছেন বাগে খায়া ফেলছে। ঘটনা বলার উদ্দেশ্য নয়। যাই হোক, ইউসুফ আলাইহিস সালাম গেলেন কেনান থেকে মিশরের বাজারে, গোলাম হিসাবে বিক্রি হইলেন। আজিজে মিসরের ঘরে গেলেন, জুলাইখার ষড়যন্ত্রের শিকার হইলেন। জুলাইখার ষড়যন্ত্রের শিকার হইলেন, জেলখানায় বন্দী হইলেন। অবশেষে জেলখানা থেকে তিনি নাজাত পাইলেন। অনেক লম্বা ঘটনা, সংক্ষেপে নাজাত পাইলেন। বাদশা বললেন আপনি আমার উপদেষ্টা হিসাবে থাকেন। ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বললেন না, ইজআলনি আলা খাজাইনিল আরদ, আপনি আমাকে জমিনের খাজানা অর্থাৎ খাদ্যমন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রী, জমিনের খাজানা, যে জমিন থেকে যে সকল ফসল উৎপন্ন হয়, এই সকল ফসলের দায়িত্ব, এই সকল খাজানার দায়িত্ব, এগুলো আপনি আমাকে দেন। এগুলো কিভাবে কি করতে হবে এগুলো আমি ভালো বুঝবো, এগুলো আমি করব। আলা খাজাইনিল আরদ, দায়িত্ব চায়া নিলেন। কেন চায়া নিলেন? তিনি দেখলেন যাদের হাতে দায়িত্ব আছে এরা দুর্নীতিবাজ। এরা কি বাজ? বর্তমান সময়ের আলোচিত শব্দটা আপনাদের সামনে বললাম, কারণ এগুলো আমরা বর্তমান যত সময় পার হয়, ব্যাংকের টাকা চুরি হয়, পরে কয় হ্যাক হয়ে গেছে। কি হয়েছে? পরে চিন্তা করলাম কি রে হ্যাক কি? হ্যাক আগে শুনতাম আট্রসিরা জিকির করে,
ওরা যেমন জিকির চুরি করছে, এরা চুরি করে হ্যাক হয়ে গেছে। পরে দেখলাম চোর যে জিনিস হ্যাকও এই জিনিস। কথা ঠিক আছে কিনা? আগে কইতো মদ খায়, এখন কয় ফেন্সিডিল, আবার নাম দিছে বাবা। ঠিক আছে কিনা? যেই লাও সেই কদু, এই অবস্থা। তখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন দায়িত্ব চাইলেন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই যুগের বাদশাকে তিনি ক্বালা জাআলনি আলা খাযাইনিল আরদ ইন্নী হাফিজুন আলীম, এটা কেমনে হেফাজত করতে হবে এই বিষয়ে আমি অধিক জানি। আল্লাহু আকবার। আলিম সিফাতে মুসাব্বা। যাই হোক, ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম 7 বছর ফসল উৎপন্ন হলো। ওই 7 বছর ফসলগুলো গুদামজাত করলেন, গুদামজাত করে রাখলেন। এরপরে 7 বছর দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। বাদশা এক স্বপ্ন দেখছিল, লম্বা কাহিনী, আমি আপনাদেরকে সংক্ষেপে নিয়ে যাচ্ছি। যাই হোক, ইউসুফ আলাইহিস সালাম 7 বছর সম্পদের যেন অপচয় না হয়, সম্পদ যেন অপচয় না হয়, নষ্ট না হয়, জনগণকে বুঝায়া উৎসাহ দিয়া ফসল ফলায়া এগুলোকে সরকারিভাবে খরিদ করে, রাষ্ট্রীয় টাকা দিয়ে খরিদ করে কৃষক যেন না মরে। আল্লাহু আকবার বলেন, আল্লাহু আকবার। নবী কিন্তু নবীকে দিয়া আল্লাহ দেশ চালাইতেছেন, আর বেঈমানের বাচ্চারা কয় ইসলামে রাজনীতি নাই, বেঈমানের বাচ্চারা কয় ইসলামে রাষ্ট্র পরিচালনা নাই। কথা বলেন না কেন? এগুলো কোরআনের ঘটনা না? তাহলে ওলামায়ে কেরাম সমস্ত নবীর ওয়ারিস। ওলামায়ে কেরাম যদি ক্ষমতাও চায়, এটা নবীওয়ালা দায়িত্ব, এটা কোনো বাপ দাদার দায়িত্ব নয়, এটা আল্লাহর দেওয়া ক্ষমতা, আল্লাহর দেওয়া নবীওয়ালা দায়িত্ব, চাইতেই পারে। হাফিজ হুজুর আন্দোলন করেছেন, মরহুম শাইখুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক আন্দোলন করেছেন, এরা কোরআনের বাহিরে যান নাই। আমি কি আপনাদেরকে বুঝাইতে পারতেছি? এগুলো আমাদের বুঝ থাকা বেশি দরকার, বেশি দরকার। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম 7 বছর গুদামজাত করলেন। 7 বছর যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, তিনি মিশরের কোন মানুষ না খায়া মরে নাই। আল্লাহু আকবার বলেন, আল্লাহু আকবার। না খায়া মরে নাই ঘোষণা দিলেন। শুধু মিশর নয়, গোটা পৃথিবীর প্রান্ত থেকে প্রান্ত, পৃথিবীতে অভাব, একমাত্র মিশর ছাড়া স্বাবলম্বী স্বয়ং সম্পূর্ণ খাদ্যের দেশ আর পৃথিবীতে নাই। ইউসুফ তখন ঘোষণা দিলেন যে মিশর থেকে যদি কেউ খানা চায়, খাবার নিতে চায়, বিনিময়ে আদান প্রদান করতে মিশর প্রস্তুত, মানে খানা বেচবেন। বরকতটা দিবেন কে? দুর্নীতি থাকলে বরকত হয় না, দুর্নীতি থাকলে বরকত হয় না। কিন্তু এক শ্রেণীর লোকের এখনই খাউজানি চুলকানি শুরু হয়ে গেছে। এদের উচিত ওই যে ভ্যান গাড়িতে মলম বেচে সেখানে গিয়ে যোগাযোগ করা। আমাদের কাছে আসলে কোনো লাভ নাই, আমাদের ঔষধ এগুলাই, কোরআনের কথা। আল্লাহ কপাল ভালো থাকলে ঢুকবে, না থাকলে নাই। এই ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন মিশরের বাদশা হয়ে গেলেন, বাদশা মারা গেল, গোটা মিশর তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন। সমস্ত মানুষের মুখে মুখে নবী ইউসুফ আলাইহিস সালাম যে উনি বাদশা হবেন, উনি সৎ, উনি ন্যায়পরায়ণ। আল্লাহু আকবার বলেন জোরে। সৎ মানুষকে মানুষ ভালোবাসে, বাংলার জমিনও এটা প্রমাণ। আপনি সৎ হন, দুশ্মনী করবে এক শ্রেণীর লোক, কিন্তু অধিকাংশ নিরীহ মানুষের ভালোবাসা এবং দিলের দোয়া এবং আপনার উন্নতি অগ্রগতি আপনার পক্ষেই থাকবে। আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী মানুষকে টাকা দিয়া, পয়সা দিয়া জনপ্রিয়তা অর্জন করেন নাই। এই দেশের উলামায়ে কেরাম 12টা, 1টা, 2টা পর্যন্ত রাতের বেলায় মাঠে মাটিতে মানুষ বসে বসে আলেমদের কথা শুনে, এটা আলেমদের সততার কারণে মানুষ আলেমদের কথা শুনতে ভালোবাসে, ভালো পায়, তাই বসে থাকে। তোমাদের ক্ষেত্রে কেউই থাকবে না, টাকা দিলেও তো আসবে না। এখানে তো টাকা পাওয়া যায় না, উল্টা আরো দেওয়া লাগে। কথা ঠিক না? উল্টা আরো যা আছে হুজুর এমন ওয়াজ করে, দিয়ে দিই, যদি লাগিয়া যায় তাহলে জান্নাত, দিয়া যায়। বেশ কম আছেন কি নাই?
প্যারা হাজরিন, হযরতে মূসা যখন মিশরের বাদশা, একদিকে তিনি নবী, আরেকদিকে তিনি মিশরের বাদশা, আর মিশর স্বয়ং সম্পূর্ণ পৃথিবীর মধ্যে উন্নতশীল দেশ। সুবহানাল্লাহ। মিশরে কোনো অভাব নাই। তখন শাম থেকে তথা সিরিয়া থেকে একদল লোক মিশরে এসে, যেমন নাকি বাংলাদেশ থেকে ভিসা নিয়ে মানুষ সৌদি আরব গিয়া লেবারিও করে, বিভিন্ন দেশে যায়, সিঙ্গাপুর যায়, আমেরিকা যায়, মালয়েশিয়া যায়, সেকেন্ড হোম তৈরি করে। কথা ঠিক আছে না? শাম থেকে সিরিয়া থেকে একদল লোক মিশরে এসে বসবাস শুরু করলো। এই লোকগুলো ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের উম্মত। হযরত ইউসুফ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলেন। আমি কি আপনারা আমার কথা বুঝতেছেন? হযরত ইউসুফ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলেন। এইভাবে ক্রমান্বয়ে নবী আসতেছেন আর যাইতেছেন, আসতেছেন আর যাইতেছেন। শেষ পর্যন্ত মিশরের জমিনে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার জলিলুল কদর আরেকজন পয়গম্বরের আগমন ঘটান। তিনি হইলেন হযরতে মূসা। ওই সময় মানুষের আমলের দুর্বলতার কারণে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মূসা দুনিয়াতে আসার আগেই মানুষের আমলের দুর্বলতার কারণে জালেম ফেরাউনকে মিশরের ক্ষমতা দিয়া দেন। কথা বুঝতে পারছেন? আমলের দুর্বলতা, আমাদের দুর্বলতার কারণে আমরা যদি মনে করি অত্যাচারিত, আমাদের আমলের দুর্বলতা আগে। এজন্য আমল ইসলাহ হইতে হবে নিজেকে। কথা ঠিক আছে কিনা? প্যারা হাজরিন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মূসাকে পাঠাইলেন। মূসা কেমনে আসলেন লম্বা চড়া হিস্টোরি দরকার নাই। মূল আলোচনা বোঝার জন্য, আমার মূল টার্গেট বোঝার জন্য আমি দ্রুত সামনে যাই। মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ফেরাউনের সাথে মোকাবেলা করলেন, দাওয়াত নিয়ে গেলেন, কাজ হইল না। অনেক অনেক ঘটনা, ফেরাউনের অত্যাচার বাড়তে থাকলো, মুসলমান জবাই করা শুরু করলো। ওয়া ইয নাজ্জাইনাকুম মিন আলি ফিরাউন ইয়াসুমুনাকুম সুআল আযাব, সূরা বাকারার ৪৯ নম্বর আয়াত। এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলেন, ওই সময়কে স্মরণ করো। হযরত মূসা সম্পর্কে, মূসার জামানা, ওই ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন সূরা বাকারার ৪৯ নম্বর আয়াত। ও গোয়েন্দা বিভাগ, ও আরো যত সিআইডি, ডিবি, এনএসআই, ডিজিএফআই, এসবি, সিটিএসবি যারা আছো, আমাদের বয়ান রেকর্ড করতে পারো। সূরা বাকারার ৪৯ নম্বর আয়াতটাও নোট করে নাও নামের পাশাপাশি। কথা ঠিক আছে কিনা? যারা নেতা আছো, কথা ভালো লাগে না যে বলবা সকালে কোরআনের আলোচনা হয় নাই, আয়াত নাম্বার নোট করো, তাফসীরের কিতাব খোলো, তরজমায়ে কোরআন খোলো, দেখো আছে কিনা। যদি থাকে তাহলে মনে করবা এগুলো আমাদের বক্তব্য নয়, বক্তব্য হইল আল্লাহ। মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সম্পর্কে বলেন, ওই সময়কে স্মরণ করো যখন তোমাদেরকে আমি নাজাত দিয়েছিলাম। আল্লাহ বলতেছেন, ইয়াসুমুনাকুম সুআল আযাব, তোমাদেরকে অত্যন্ত নিদারুণ কষ্ট দিত, মুসিবত দিত, দুঃখ দিত, কষ্ট দিত। ইউযাব্বিহুনা আবনাকুম, তোমাদের পুত্র সন্তানগুলোকে জবাই করত। কে? ফেরাউন। কে? কে? মুসলমানের পুত্র সন্তানগুলো জবাই করত। এই ৪৯ নং আয়াতে তাফসীরে মাজহারি খুলে দেখবেন, ওখানে সংখ্যা, ওইখানে একটা সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। এমন অত্যাচার করেছে বনি ইসরাইল মূসার উম্মতের উপর, মূসার উম্মত বনি ইসরাইলের উপর ফেরাউন বাহিনী এমন অত্যাচার করেছে, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস এমন ভাবে বিস্তার করেছে, ৯০,০০০ নিরাপরাধ ৯০,০০০ পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে মুসলমানের সন্তান হওয়ার কারণে ফেরাউন জবাই করেছে। যে বড় হইলে তো ইসলামের কথাই বলবে, মুসলমানের ঘরে তো মুসলমান জন্ম নিবে। এই জন্য ফেরাউন
জবাই করছে। এখন তো আধুনিক ডিজিটাল, এখন মুসলমানের ঘরে নাস্তিক মুরগাছড়িরা কবিররা জন্ম নেয়, এখন আর জবাই করা লাগে না। কথা বুঝতেছেন? আমল আখলাক আমাদের কোথায় চলে গেছে? আমাদের বাবা মাদের দায়িত্ব সন্তানকে দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া, সেই শিক্ষায় অবহেলা করার কারণে বাপ মুসলমান, তার ঘরে নাস্তিক জন্ম নিতেছে। যাই হোক, মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এই অত্যাচার অবিচার থেকে নাজাত চাইলেন আল্লাহর কাছে, আল্লাহ নাজাত দেন। আল্লাহ তাআলা বললেন, তুমি তোমার দলবল নিয়ে মুমিনদেরকে নিয়ে মিশর ছেড়ে চলে যাও, সমুদ্র পাড়ি দাও। 6 লক্ষ উম্মত নিয়ে রওনা। যাইতে যাইতে বাহারে কুলজুম সমুদ্রের পারে গেলেন। ডান দিকে পাহাড়, পাথরের পাহাড়, খাড়া পাহাড়, বাম দিকেও পাহাড়, পাথরের পাহাড়, খাড়া পাহাড়, উঠাই সম্ভব নয়। সামনে সমুদ্র, এদের কানে কানে খবর ছিল পিছনে ফেরাউন 8 লক্ষ সৈনিক নিয়া অস্ত্র সাজে সজ্জিত হইয়া আজকে 6 লক্ষ মানুষ মেরে ফেলবে। কয় লক্ষ মারবো? কয় লক্ষ মারবে? এরকম সিদ্ধান্ত পৃথিবীর বুকে এখনো জায়গায় জায়গায় হয়। আজকে রাত্রে লাইট নিভাইয়া সব মেরালাম, এরকম সিদ্ধান্ত নেয় না। আকেল কে লিয়ে কাফি হ্যায় এক হরফে ইশারা, কাফি নেহি না ডাকো না দফতর না রিসালা। আলোচনা শেষে বুঝবেন, আমি শুরুতেই বলছি নসিহত একটাই করব, বেশি না, একটা নসিহতই করব। নামাজ রোজার পাশাপাশি আমাদের আরো অনেক দায়িত্ব রয়েছে, এর মধ্য থেকে একটা দায়িত্ব, কথা বলছে। মুসা আলাইহিস সালামের উম্মত বলল, ও পয়গম্বর, আপনি তো আমাদেরকে বিপদে ফেলে দিয়েছেন। আলোচনা শেষে অনেকেও মনে মনে বলতে পারেন যে বিপদে পড়ে গেছি, জানতাম না, এটাই তো একটা ভালো আছিল, এখন জানছি। জিলাপি কামড় দেওয়ার আগে চিন্তা করতে হবে রক্ত লাগবে কখন। মুসা বললেন, কাল্লা, কখনো নয়। আল্লাহু আকবার। কাল্লা, কখনো নয়। ইন্না মাইয়া রব্বি, আমার রব আমার সাথে আছে। এক বচন দিয়া বলছে, আমি বিপদে ফেলছি তোমাকে, তোমাদেরকে, 6 লক্ষ উম্মতকে বলতেছে আমি বিপদে ফেলছি। কাল্লা, কখনো নয়। ইন্না মাইয়া রব্বি, আমার রব আমার সাথে। সাইয়াহদিন, অচিরেই আমাকে রাস্তা দেখাবেন। আল্লাহু আকবার। এমন ইকিন রাখতে হবে, বিশ্বাস রাখতে হবে, বেঈমান যত শক্তিশালী হোক কখনো ঘাবড়ানো যাবে না, বিপদ মনে করা যাবে না। রবের দায়িত্ব পালন করতে হবে জীবন বাজি রেখে, রব রাস্তা দেখায় দিবে। কথা ঠিক আছে কিনা? রাস্তা দেখায় দিলে তোমরা বাগবার জায়গা তোমাদেরকে দেখাবে না, কথা বলছেন? দেখাবে কাদেরকে? আমাদেরকে, নবীওয়ালা লোকদেরকে দেখাবে। আল্লাহ তাআলা সাথে সাথে বললেন, লাঠি দিয়ে আঘাত করো। রাস্তা কয়টা হয়েছে? 12টা রাস্তা হয়ে গেছে। 6 লক্ষ উম্মত এক রাস্তা দিয়ে যদি রওনা হয় তাহলে গ্যাদারিং হবে, পায়ের নিচে পড়ে অনেকে মারা যাইতে পারে। যাওয়ার সময় উম্মতরা বলে, ও পয়গম্বর, পানি তো 2 দিকে সরছে, 6টা রাস্তা হইছে, সমুদ্রের তলদেশের কাদা মাটি গুলো পাড়ায়া পাড়ায়া দ্রুত যাব কেমনে? পাও দিলেই হাঁটু পর্যন্ত বা টাকনু পর্যন্ত পাও তো মাটির নিচে চলে যায়। এতে তো আমাদের বাচ্চাগুলোকে কোলে নিয়ে, সামান নিয়ে, আমাদের মুরব্বীদেরকে নিয়ে পার হওয়া কঠিন। ওয়াতরুকিল বাহরা রাহওয়া। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ তাআলা বাতাস পাঠায় দিয়েছেন, সুবহানাল্লাহ বলেন। এটা সব কোরআনের কথা। আল্লাহ কয়, আমি করে কইছি লাঠি দিয়ে বাড়ি দে, দিছে বাড়ি, রাস্তা বানায় দিছি 12টা। এরপরে এরা এই কথা বলছে, আমি বাতাস পাঠায় দিছি, মাটি শুকায় দে। সেখানে বাতাস আসা মাত্রই মাটি শুকায়া টনটনে হয়ে গেছে।
এমন টনটনে, পাও গারবে তো দূরের কথা, পায়ের তলাই মাটি লাগে না। এখন আগের কালে মানুষকে টনটনে পায়ের তলায় মাটি লাগবে না এটা বোঝানো কঠিন ছিল, কিন্তু এখন সহজ, টাইলস হয়ে গেছে। কথা ঠিক আছে না? এখন টাইলস হয়ে যাওয়াতে এখন সহজেই বুঝে আসে হয়তো রাস্তাটা এমন হয়ে গেছে, একদম সমতল, উষ্ঠাও খাবে না, পাও আটকাবেও না। একটা মানুষও, 6 লক্ষ মানুষ পার হয়েছে, একটা মানুষও কারো পায়ের নিচে পড়ে নাই। খেলা কার? ক্ষমতা কার? কিসের ক্ষমতার বড়াই দেখাও? তোমরা যখন ক্ষমতার বড়াই দেখাও তখন আমাদের হাসি আসে যে কাদেরকে কি দেখায়, আর আল্লাহ কোরআনে কি দেখাইছে। তোমার হাতে যদি আমার মৌত থাকে হবে, না হয় তো 1 সেকেন্ড আগেও তোর বাপেরও ক্ষমতা নাই আমাদেরকে মেরে ফেলা। কি বাস্তব না অবাস্তব? ক্ষমতা যদি তোমার থাকে, তোমার হাতে যদি মৌত লেখা থাকে, হবেই। আমি আত্মসমর্পণ করলেও হবে, না করলেও। মুফতি জসিম সাহেবকে পিছন দিয়ে ছুরি মারছে, অথচ লোকটা হাড়ের রোগী, হাড়ের রোগী, তার রিং পরানো আছে 2-3টা, হাড়ের রোগী, অত্যন্ত ওনার স্নেহের। আমি, আমাকে দেখলি বলে, হামিদি কেমন আছো তুমি? মুফতি আমিন হিসাবের বড় জামাই। পিছন দিক থেকে এমন ভাবে ছুরি মারছে, আল্লাহ বাঁচানেওয়ালা কে? এই বৃদ্ধ লোকটার দেহ থেকে 6 ঘন্টা রক্তক্ষরণ হয়েছে। ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হয়েছে, কামরাই রোগী রাখবো না, পুলিশের কি সার্টিফিকেট লাগবে, রোগী মরে যায় সার্টিফিকেট তালাশ করে। আসছে ল্যাবে, এরাও রাখবে না, আবার নিছেন ঢাকা মেডিকেলে, আবার রাখছেন। এর মধ্যে 6টা ঘন্টা পার হয়েছে। রক্ত 8-10 ব্যাগ রক্তই লাগছে অপারেশনের সময়। আল্লাহ বাঁচায় রাখছে, আলহামদুলিল্লাহ। কর বাঁচানেওয়ালা কে? আল্লাহ। প্যারা হাজিরিন, আপনার আমার কথা রাগ করে? আমার কথাবার্তা এরকমই। আমার কোনো কারোর সাথে শত্রুতাও নাই, রাগও নাই, আবার বন্ধুত্বও নাই। কোরআন, কোরআন, কোরআনের কথা বলবই। गर्दन पे छुरी फेरो या सर पे नेजा रख दो, गर्दन पे छुरी फेरो या सर पे नेजा रख दो, हर हाल में हमको तो कुरान सुनाना है, हर हाल में हमको तो कुरान सुनाना है। মুসা পার হয়ে গেলেন, উম্মত সব পার হয়ে গেল, একটা উম্মত মরা তো দূরের কথা, আহত হয় নাই। এরকম রাস্তা পৃথিবীতে কোন ইঞ্জিনিয়ারে বানাইতে পারবে? কোন ইঞ্জিনিয়ার একটা লাঠি দিয়ে বাড়ি দিব বানাও না, তোমার টেকনোলজি। একটা লাঠি দিয়ে বাড়ি দিবা, পানি 2 দিকে সইরা যাবে। 12টা রাস্তার দরকার নাই, একটাই হোক না। কথা ঠিক আছে? পারবো? ইঞ্জিনিয়ার হয়েও আবার আল্লাহ নাস্তিক হয়ে যায়, ব্যাককল কোথাকার। ফেরাউন যখন পানিতে নামলো, পানি মিলাইয়া দিলেন কে? আল্লাহ মিলাইয়া দিছেন, আল্লাহ মিলাইয়া দিছেন। এই জায়গার ব্যাখ্যায় যাব না। ওই পারে মুসার উম্মত 6 লক্ষ উম্মত নিয়া আল্লাহ তাআলা তখন মুসার উপর আদেশ জারি করলেন, মুসা, তোমার উম্মতের অধিকাংশ লোক ওই শামে, সিরিয়ায় বসবাস করত। সিরিয়া থেকে নির্যাতিত হইয়া তারা হিজরত করে ইউসুফের জামানায় মিশরে এসে বসবাস আরম্ভ করেছে। কথা বুঝে আসছে কিনা? তোমার উম্মতের, এই উম্মত গুলোর অধিকাংশ লোকের বাপদাদার বাড়ি হইল সিরিয়া। এরা সিরিয়ার জালেম বাদশার অত্যাচারে অত্যাচারিত হইয়া মিশরকে নিরাপদ স্থান বেছে নিয়েছে ইউসুফের যুগে। আজকে তারা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এই পারে আসছে। আমি আল্লাহর কুদরতি ক্ষমতা এরা স্বচক্ষে সবাই দেখেছে। আল্লাহু আকবার। আমি এদেরকে কিভাবে রাস্তা বানায়া পার করে নিয়ে আসলাম, এদের চোখের সামনে
আমি আল্লাহ ফেরাউনকে ডুবায়া কিভাবে মারলাম। কুজা কারুন, কুজা ফিরাউন, কুজা নমরুদ, শুধু হামান, কুজা আশা হে তখত, কুজা তখতে সুলাইমানি। এদের চোখের সামনে আমি ডুবায়া মারলাম 8 লক্ষ মানুষ, একটা মানুষকেও আমি রেহাই দেই নাই। আল্লাহু আকবার বলেন। কথা বুঝতেছেন আপনারা? পুলিশ প্রশাসনের ভাইরা বলবেন আমরা তো চাকরি করি, ডিবিএসবি, সিটিএসবি, ডিজিএফআই, এনএসআই আর অন্যান্য যত বাহিনী আছে, আর্মি, বিডিআর, র্যাব, সবাই বলবে আমরা তো চাকরি করি। ফেরাউনের ওই বাহিনীও চাকরি করত, রাষ্ট্রীয় অর্ডারে মূসার পিছনে লাগছে। যখন হাবুডুবু খায় তখন তো ফেরাউন নিজেই বলেছিল, কোরআন শরীফের আয়াত, এটাও নোট করেন গোয়েন্দা সংস্থার লোক। ক্বালা আমানতু, 90 নম্বর আয়াত সূরা ইউনূসের। ক্বালা আমানতু, ফেরাউনে কয় আমি ঈমান আনছি। কথা বুঝতে পারছেন? এখনকারও কিছু জালেম ধরা খায়, ওই যে লাকসামের এক চেয়ারম্যান গুন্ডা, হে কয় আমি গুন্ডা, হে নিজেই কয় আমি গুন্ডা। দেখছেন না আপনারা ভিডিওটা? আপনারা আমার কথা রাগ করবেন, আমার একটা থিওরি আছে, দল যার যার, ইসলাম সবার, ইসলাম সবার। আল্লাহ এখন কয় আমি হজ করছি, আমার বাপও মুসলমান, টুপি টাফি মাথার দিয়া সে লাইভ ভিডিও করে, সাংবাদিক কনফারেন্স করে, এখন ইসলামের দোহাই দেয়। দেখা হাসি, এরকম তো ফেরাউনও কইছে। কি কয়? আমানতু, আমি ঈমান আনছি, আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাযী আমানাত বিহি বানু ইসরাঈলা ওয়া আনা মিনাল মুসলিমিন। ওই আল্লাহর উপর, যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, যে আল্লাহর উপর বনি ইসরাঈলরা ঈমান আনছে, আমিও ঈমান আনছি, ওয়া আনা মিনাল মুসলিমিন, আমিও মুসলমান। কে কয়? এর আগে কত হাজার সন্তান জবাই করছে মনে আছে কিনা? এরা জবাই কইরাও কয় আমি মুসলমান, মানুষ মাইরাও কয় আমি মুসলমান, চুরি কইরাও কয় আমি মুসলমান, বাটপারি কইরাও কয় আমি মুসলমান। এটি তো ফেরাউনের কথা। এগুলো কথায় কান দিবেন না, এগুলো কথায় ধোঁকা খায়েন না। ধোঁকা খাইতে খাইতে দেওয়ালে পিঠ লেগে গেছে, আর ধোঁকাবাজি চলবে না। সচেতন হন, ঈমানকে মূল্যায়ন করেন। ফেরাউনরে ছাড়ছে, জিব্রাইল কাদা মাটি উড়াইয়া মোহের মধ্যে ঢুকাইছে। কালান এখন 91 নম্বর আয়াত সূরা ইউনূস নোট করেন। ওয়াকাদ আসাইতা ক্বাবলু ওয়া কুনতা মিনাল মুফসিদিন, এর পূর্বে তুমি নাফরমান ছিলা, মিনাল মুফসিদিন, সন্ত্রাসের অন্তর্ভুক্ত ছিলা। মুফসিদের বাংলা কি বলছি? সন্ত্রাস। মুফসিদের বাংলা কি বলছি? সন্ত্রাস। সন্ত্রাস মুসলমান হইতে পারে না। সন্ত্রাস তো সন্ত্রাস। সন্ত্রাস নির্মূল করার জন্য আল্লাহ তাআলা ইসলামে বিধান দিয়েছেন জিহাদ, আন্দোলন। প্যারা হাজরিন, ওই পারে তো মুসা উম্মত নিয়ে গেছেন না? আল্লাহ এখন মুসাকে বলতেছেন তুমি তোমার এই উম্মত গুলো নিয়ে সিরিয়া দখল করো। আল্লাহু আকবার বলেন, আল্লাহু আকবার বলেন। তুমি তোমার এই উম্মত গুলোকে নিয়ে সিরিয়া দখল করো। ঠিক যেমনি নবী মক্কা থেকে বিতাড়িত হয়েছেন, 6 বছর পরে আল্লাহ তাআলা বলছেন মক্কা দখল করো। মক্কা স্বাধীন হয়ে গেছে, সুবহানাল্লাহ বলেন। 10,500 লোক মারা গেছে, মাত্র 16 জন। যাই হোক, প্যারা হাজরিন, যখন নাকি বলছে আল্লাহ বলছেন যুদ্ধ করার জন্য, মুসার উম্মত তখন কি বলছে? 16 পারা কোরআন শরীফের আয়াত, এটাও নোট করেন। আয়াত নাম্বার বলতেছি, ইযহাব আনতা ওয়া রাব্বুকা ফাকাতিলা ইন্না হাহুনা কাঈদুন। ইযহাব আনতা ওয়া রাব্বুক, আপনি যান আর আপনার রবে যান। উম্মত 6 লক্ষ উম্মত, আল্লাহ মাত্র এদেরকে মৃত্যু থেকে বাঁচায় আনছে। জীবনটা এটা দান না, উপহার হিসাবে। মরতো তো এখনই, কিন্তু আল্লাহ হাতে ধরে বাঁচায় দিলেন। বাঁচায় দিয়া আল্লাহ এখন
দেখলেন এদের সামনে জালেমদেরকে আল্লাহ মারলেন, এরা দেখলো কালিমা পড়ছে তারপরেও আল্লাহ ছাড়ে নাই, এরা দেখলো আল্লাহ বলছে জিহাদে যাও, এরা বলতেছে কত বড় নাফরমান, ইযহাব আনতা, আপনি যান, ওয়া রাব্বুক, আর আপনার রবে যান, ফাকাতিলা, আপনারা দুইজনে যুদ্ধ করেন, আমরা ইন্না হাহুনা কায়দুন, আমরা বইছি তো বইছি, আর উঠতাম না। কথা বুঝতে পারছেন? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাদের এই বক্তব্যের জবাব কিভাবে দিলেন, বক্তব্যের জবাবটা নোট করেন সূরা বাকারার আয়াত, ওয়াজাল্লালনা আলাইকুমুল গামামা, 57 নম্বর আয়াত। যেই ময়দানে বসে তারা বলছিল, ও পয়গম্বর মুসা, আপনি আর আপনার রবে গিয়া যুদ্ধ করেন, আমরা এখানে বসে থাকলাম, উপবিষ্ট থাকবো, লড়বো না, যুদ্ধ করতে পারবো না, জিহাদে যাইতে পারবো না, আন্দোলনে যাইতে পারবো না। আল্লাহ তাআলা সূরা বাকারা 57 নম্বর আয়াত, আয়াতের তরজমা শুনেন, ওয়াজাল্লালনা আলাইকুমুল গামাম, মেঘমালা দিয়ে আমি তাদেরকে ছায়া দান করলাম, সুবহানাল্লাহ বলেন। ওয়া আনজালনা আলাইকুমুল মান্না ওয়াসসালওয়া, আর মান্না সালওয়া নামক রিজিক তাদেরকে আমি দান করলাম। মান্না সালওয়া শুনছেন না আপনারা? এই ব্যাখ্যায় গেলাম, এই আসমানি রিজিক তাদেরকে খাওয়াইলাম। কয় বছর তারা ময়দানে ছিল? 40 বছর। এই আয়াতের অনুকূলে, সূরা বাকারা 57 নম্বর আয়াতের অনুকূলে 40 বছর ওই ময়দানে তারা ছিল। আল্লাহ বলে, যুদ্ধ করবি না, খোলা আকাশের নিচেই থাকবি, তোদের বাড়ি ঘরের দরকার নাই, আমি বলছি জিহাদ কর, আমি আল্লাহ তো আছি। আল্লাহু আকবার। আমি তো আছি, অধিকার ফিরাইয়া দিতাম, মাতৃভূমি ফিরাইয়া দিতাম। বুঝেন নাই কথা? সকালবেলা সূর্য যখন উঠতো, এরা এদের গডি বাটি গাট্টি গুট্টি গান্ধে নিয়ে ময়দানে তিহ বলা হয়, যে ময়দানে ছিল তিহ নামক ময়দানে তিহ, ময়দানে তিহ থেকে তারা রওনা করতো। হাঁটতে 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 হাঁটতেছে, জিরাইতেছে, হাঁটতেছে, জিরাইতেছে, কারণ রান্না বান্না তো নাই, মান্না সালওয়া আছে। আর এই রোদে তাদের কষ্ট হবে, আল্লাহ এর মধ্যেই দয়া করতেছেন, এর মধ্যে আবার দয়াও করতেছেন। রোদে তাদের কষ্ট হবে, শিশুরা কষ্ট পাবে, নারীদের উপর তো জিহাদ ফরজ না, নারীরা কষ্ট পাবে। কথা বুঝতেছেন আপনারা? শিশুরা কষ্ট পাবে, তাই মেঘমালা দিয়া ময়দানে তাদেরকে আল্লাহ কুদরতি ছায়া দিলেন, আর মান্না সালওয়া নামক রিজিক আল্লাহ তাদেরকে আসমান থেকে পাঠায়া খাওয়াইলেন। কিন্তু একটা শাস্তি দিবেন, কি সেটা? সকালবেলা রওনা হইতো, যাইতো যাইতো যাইতো, বিকাল হয়ে যাইতো, যখন আসরের পরে বা মাগরিবের পূর্ব মুহূর্ত, এমন একটা সময় সূর্য ডুবে ডুবে একদম মাঠের প্রান্তে চলে গেছে, আর ভাল লাগতেছে না হাঁটতে, আর পারি না, কোমর ধরে গেছে, বাকি যতটুকু পথ আছে কালকে সকালে পার হয়ে যাবো। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখে যেখান থেকে রওনা হয়েছে ওইখানেই হয়ে রয়েছে। বুঝছেন আপনার? এই খেলাটা কার? কার সাথে খেলতে চাও? কথা বুঝতেছেন? এইভাবে 40 বছর মেঘমালা দিয়ে ছায়া দিলেন, আসমান থেকে মান্না সালওয়া পাঠায়া খাওয়াইলেন, কিন্তু যুদ্ধে যাবে না, তাদের বাসস্থান, তাদের অধিকার তারা ফিরে নিবে না, অস্বীকার করছে। আমি আর মুসা, আল্লাহ বলেন, আমি আর মুসা গিয়ে যুদ্ধ করব, তোরা বসে থাকবি, বসেই থাক। কথা বুঝতেছেন কি না? বসায় রাখছেন, 40 বছর বসেছে। কি বোঝা গেল? নবীর ওয়ারিসরা যখন আন্দোলনের জন্য ডাক দেয়, দিন নাই, রাত নাই, সকাল নাই, দুপুর নাই, বিকাল নাই, যখনই ডাক আসবে তখনই ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। রাজি আছেন আপনারা? কোরআন থেকে দলিল দিয়ে কইছি না, না বানায় কইছি? এবার সামনে যাই আর একটু, এটা বুঝে আসছে তো? পিয়ারা হাজিরিন, কয়টা পর্যন্ত চলবো? না চালান তো ঠিক আছে, কিন্তু গাড়ি তো একটা স্টেশনে গিয়ে পৌঁছতেই বলতো না। ঠিক আছে, কোরআন তো, আর এটা তো মজার জিনিস, এটা ভিটামিন না,
এটা এটা খাইলেই তো ভিটামিন খাইলে যেমন এনার্জি ফিরে আসে, এইটার ভিটামিন ঠিক মতো দিলের মধ্যে ঢুকলে তো সারা রাতই বসে থাকবে, এনার্জি আইসা পারবে, ইমানের এনার্জি। প্যারা হাজিরিন, এবার সামনে যাই। নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার একজন সাহাবীর ইতিহাস শুনেন, কোরআন থেকে কিভাবে শিখছেন তারা। হযরতে হানজালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি আয়াত হইল সূরা মুজাদালার শেষ আয়াত। শেষ আয়াতটা হইল আমার শেষ দলিল। কথা বুঝতে পারছেন? শেষ আয়াতে আরো মজাদার আলোচনা, তবে অল্প আলোচনা, এত সব দলিল আপনাদেরকে দেওয়া যাবে না। শুধু একটাই দিলাম, মুসার উম্মত বলছে আমরা বসে থাকবো, আল্লাহ বসায় রাখছেন কয়দিন? 40 বছর। এখনো যদি বাংলার মানুষ মনে করে যারা ক্ষমতা চালাইতেছে চালাক, যারা দুর্নীতি করতেছে করুক, যারা চুরি করতেছে করুক। আমি কিন্তু আবার আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কই নাই, আওয়ামী লীগের সুরসট্টা যেটি আছে এটির বিরুদ্ধে কইছি। সবটি তো আর শোন না, কথা ঠিক আছে না? যেগুলি গার মটকায় দিতে চায়, হাত ভাঙতে চায়, গুলি করতে চায়, বাটপারি করতে চায়, এটি কি ভালো মানুষ? নূহ আলাইহিস সালাম, আল্লাহ তাআলা বলছেন, নূহ তোমার কথা শুনে না, কি করতে হবে বলো? সব ধ্বংস করে দে। লা তাযার আলাল আরদি মিনাল কাফিরিনা দাইয়ারা, কুরআন শরীফের সূরা নূহের আয়াত। লা তাযার আলাল আরদ, জমিনে, মিনাল কাফিরিনা দাইয়ারা, জমিনে কাফেরদের একটা ঘরকেও আল্লাহ রেহাই দিয়েন না, সব ধ্বংস করে। বদদুয়া করছে কে? নূহ আলাইহিস সালাম। আল্লাহ বলছেন নৌকা বানাও। কি বানাও? নৌকার কথা আছে না কোরআন শরীফে? এটা তো সরকারের গর্ব, আমগরে পুরস্কার দেওয়া দরকার, তবে একটু সংশোধন লাগবে। কি লাগবে? একটু সংশোধন লাগবে। বলবো? আমার গার মটকায় দিন পরে। সংসদ, আমরা কিন্তু রাগ ঢাক না, আমরা তো সবাই দেশের মানুষ, সবাইরই দোষ আছে, সবাইরই সংশোধন হইতে হবে। কথা ঠিক আছে না? মুসা, নূহ আলাইহিস সালাম রে বলছেন, কিন্তু নৌকার মধ্যে কোন কাফের রে উড়াইতে পারবা না, সব ধ্বংস করব। একটা বেঈমানের জন্য ফরিয়াদ করতে পারবা না। ওয়াদা নিছে, কইছে ঠিক আছে। কিন্তু নিজের ছেলেই কিন্তু একটা বেঈমানের দলের, নিজের ছেলেই বেঈমানের দলের। বানাইছেন 3 তলা, উঠাইছেন কয়জন মানুষ? অন্যগুলি বাদ কয়জন? 40 জন। কয়জন? এত বড় বিশাল পৃথিবী, মুমিনের সংখ্যা মাত্র 40। আশ্চর্য হওয়ার আশ্চর্য বিষয়, বিশাল পৃথিবী, নবীর অনুসারী মাত্র 40। আজকে মনে রাখতে হবে, এই বিশাল পৃথিবীতে মুসলমানের সংখ্যা 40 নয়, কোটি 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 কোটি। ঠেলা দিলে সামলাইতে পারবা না, ঠেলা দেই না আর কি, খালি ঠেলা খাই আর কই আল্লাহ ইন্নাল্লাহা মা'আস সাবিরিন, ওয়াজ এটাই করি। কথা বুঝতে পারছেন? উড়াইছে 40 জন। 40 জন যে উড়াইবা, একটা স্লোগান আছে, কি? বিসমিল্লাহি মাজরিহা ওয়া মুরসাহা, কোরআনের আয়াত না? বিসমিল্লাহি মাজরিহা ওয়া মুরসাহা ইন্না রাব্বি লাগফুরুর রহিম। এখানে কি নিরপেক্ষ কোনো কথা আছে? ভগবানের কথা আছে? আল্লাহর নামেই চলবে, আল্লাহর নামেই থামবে। নিশ্চয়ই আমার রব ক্ষমাশীল, দয়াবান। আমাদের চলা হবে আল্লাহর নামে। আমরা যদি থেমে যাই, আল্লাহর নামেই থামবো। কথা ঠিক আছে কিনা? চলার মধ্যে ভুল হবে, ইন্না রাব্বি লাগফুরুর রহিম, নিশ্চয়ই আমার রব ক্ষমাশীল, দয়াশীল। কিন্তু চলতে হবে কার নামে? চলতে হবে কার নামে? থামতে হবে কার নামে? কথা ঠিক আছে কিনা? মাজি নূহ আলাইহিস সালাম, ঠিক না? মাজিটাকে মাজি নূহ আলাইহিস সালাম
সুতরাং পিয়ারে হাজিরিন, এখানে একটা সংশোধন আনতে হবে। এটা আপনার নৌকার মধ্যে মুরগি ছোড়া যতগুলি আছে সব দিলে ধাক্কা মাইরা বঙ্গোপসাগরে ফালায়া দেন, আমাদেরকে উঠায় আলন। বিপক্ষে কইছি আমরা উঠতাম চাই, এই বেঈমান গল্লিকে উঠতে পারি না। কথা বলে না, আমরা উঠতে চাই কিন্তু মাঝির কারণে উঠতে পারি না। পেয়ারে সংশোধন হয়েছে না? পেয়ারে হাজিরিন, যাই হোক, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল হযরত হানজালা আগের দিন আসরের সময় রাসূলুল্লাহ তার বিবাহ পড়িয়েছেন। সকাল বেলা রাতের বেলা শ্বশুর বাড়িতে কাটাইলেন, স্বামী স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুর বাড়িতেই কাটাইলেন। সকাল বেলায় ফজরের সময় উঠলেন। এমন সময় যেমন গ্রামের মধ্যে প্রচলন এখনো আছে, আমাদের টাউনে নাই, এই এলাকায়ও থাকলে থাকতে পারে, বুড়া মুরব্বীদের অভ্যাস ফজরের সময় যাওয়ার সময় ডাকতে ডাকতে যায়, নামাজ নামাজ, আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম, নামাজ নামাজ, ডাকতে ডাকতে যায় কিনা? এরকম একটা আওয়াজ আসলো, ঘুম থেকে জাগ্রত করার আওয়াজ, তবে ভাষা ভিন্ন। কদ কুতিলা মুহাম্মদ ফিল উহুদ, আল্লাহু আকবার। কদ কুতিলা মুহাম্মদ, মুহাম্মদকে হত্যা করা হয়েছে উহুদের ময়দানে। মুহাম্মদ নিহত হয়ে গেছেন উহুদের ময়দানে, মুহাম্মদ নিহত হয়ে গেছেন উহুদের ময়দানে। হযরত হানজালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সাথে সাথে তার কাঁধে কাপড় ছিল, কাপড়টা কাঁধ থেকে ফেলে দিলেন, খালি গায়ে। স্ত্রীকে যায় বলে তরবারিটা দাও, নিজের তরবারিটা হাতে নিলেন। স্ত্রী বলল, আপনি খালি গায়ে এইভাবে আপনি কোথায় তরবারি নিয়ে রওনা হয়েছেন? তখন তার স্ত্রীকে উত্তর দিল, তুমি কি আওয়াজটা শুনছো? কদ কুতিলা মুহাম্মদ ফিল উহুদ, মুহাম্মদ উহুদের ময়দানে নিহত হয়েছে, এই আওয়াজটা কি তোমার কানে গেছে? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ আমিও তো শুনেছি। হযরত হানজালা বলে, আমার রাসূলকে মেরে ফেলছে কোন বেঈমানেরা, এদের সাথে আমার জীবনের শেষ পর্যন্ত আমি লড়াই চালিয়ে যাব। ঈমান ঈমান। স্বামী বলে, স্ত্রী বলে নাস্তা খেয়ে যাও। শাশুড়ি বলে, তুমি যেই প্রতিজ্ঞা করেছো জীবনও তো আর ফিরে আসবে না, বুঝতে পেরেছি। শ্বশুর বলে, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো, নাস্তা হয়ে যাচ্ছে। চোখের পানি, নিজের মেয়ে বিধবা হয়ে যাবে, কথা বুঝছেন না? স্ত্রীর চোখে পানি, জীবনের তরে স্বামী হারাইতেছি, এক রাত্রের 24 ঘন্টারও সংসার নয়। আগের দিন আসরের সময় বিবাহ, পরের দিন ফজরের সময় তরবারি নিয়ে রওনা। সোজা হযরত হানজালা বললেন, তোমরা মায়া দেখায়ও না, চোখের পানি, আমার মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর যে মহব্বত আমার দিলের মধ্যে, তোমাদের এই মায়া কান্না রাসূলের মহব্বতে বিন্দু মাত্র ঘাটতি করতে পারবে না। ইশকে মাহবুবে খুদা জিস দিল মে হাসিল নেহি, इश्क़ महबूब खुदा जिस दिल में हासिल नहीं, लाखों मोमिन हो मगर ईमान में कामिल नहीं। शराबे मोहब्बत पिला दे खुदाया, मोहब्बत की आतिश जला दे खुदाया, मोहब्बत की आतिश जला दे खुदाया। दे मुझे इश्क़ मोहम्मद और मोहम्मदियों में गिन, हो मोहम्मद ही मोहम्मद विर्द मेरा रात दिन। कर मुअत्तर रूहरा बरूहे मोहम्मद से, कर मुनव्वर चश्मेरा बनूरे मोहम्मद से। हजरत हानजाला ছুটে গেলেন উহুদের ময়দানে, যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। 70 জন সাহাবী, 70 জন সাহাবী রাসূলের সামনে যুদ্ধের ময়দানে লাশ হয়ে গেল। আল্লাহ রাসূলের মনে দুঃখ বেদনা। রাসূল বললেন যুদ্ধ শেষ, রাসূল বললেন লাশগুলো জমা করো। একসাথে এই উহুদের ময়দানে
আমি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ জানাজা পড়ায়া মাটি দিব। আল্লাহু আকবার। এগুলো আমার সৈনিক। আল্লাহ, এগুলো আমার সৈনিক। কোরআন শরীফের সূরা মুজাদালার শেষ আয়াতে আল্লাহ বলেন, শেষ অংশে বলেন, উলাইকা হিজবুল্লাহ, এরা আল্লাহর দলের লোক। সুবহানাল্লাহ। উলাইকা হিজবুল্লাহ, যারা আল্লাহর জন্য জীবন বাজি রাখে তারা আল্লাহর দলের লোক। দুনিয়ার রাজা বাদশাদের ক্ষমতা টিকায় রাখার জন্য কত মানুষ, কত মাস্তান জীবন বাজি রাখে, কত ধনী তার ধন দৌলত ব্যয় করে, কত ক্ষমতাবান তার ক্ষমতা ব্যয় করে অ্যারেস্ট করায়, মাহফিল লন্ডভন্ড করে, বন্ধ করায়। কথা ঠিক আছে কিনা? কিন্তু আল্লাহর দলের লোক আল্লাহর কাজের জন্য জীবনকে বাজি রাখে, জীবনকে বাজি রাখে। আল্লাহ বলেন, উলাইকা হিজবুল্লাহ, এরা আল্লাহর দলের লোক। আলা ইন্না হিজবাল্লাহি হুমুল মুফলিহুন, আল্লাহর দলের লোকরা মুফলিহ, চূড়ান্ত সফল, চূড়ান্ত কামিয়াব। সাহাবায়ে কেরাম এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, লাশ তো সব জমা করছি, দুইজন সাহাবীর লাশ পাই না। রাসূল বললেন, কার লাশ পাও না? এক তো আপনার চাচা হযরতে হামজার লাশ পাই না, দুই নম্বর হযরতে হানজালার লাশ পাই না। রাসূল বললেন, তারা কি শহীদ? সাহাবী বললেন, আমাদের চোখের সামনেই শহীদ হয়েছে। তাদের শাহাদাত হইতে, তাদের শহীদি মৃত্যু আমরা স্বচক্ষে দেখেছি, লাশ নাই। রাসূল বললেন, ভালো করে তালাশ করো। হযরতে হামজার লাশটা তালাশ করে পাওয়া গেল, মাঠের বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো ছিটানো। কোন জায়গায় আঙ্গুল পড়ে আছে, কোন জায়গায় কান পড়ে আছে, কোন জায়গায় মাথার এক টুকরা পাওয়া যায়, আস্তা মাথাটাও নাই। আল্লাহু আকবার। আস্তা মাথাটাও নাই, মাথাটাকে দুই টুকরা, তিন টুকরা, পাঁচ টুকরা করে ছড়ায়া ছিটায়া আছে। একটা মালা পাওয়া গেছে, যেই মালাটা হযরতে হামজার কলিজা দিয়া বানানো। দুশমনেরা হামজার বুকটা ফেরে ফেলছে, কলিজাটা বের করে টুকরা টুকরা করে সুই সুতা দিয়া মালা বানায়া নিজেরা সেই মালা পরিধান করে নিজেদের দিলের স্বাদ মিটাইছে, জিদ মিটাইছে। ও দুনিয়ার মানুষ, এরকম দুশমন কিন্তু এখনো আমাদের পিছনে লাগা। এরকম দুশমন এখনো আমাদেরকে টার্গেট আর নিশানা বানায়া রাখছে। ব্যক্তি নিশানা নয়, নিশানা হইল ইসলাম। ইসলাম নিয়ে যেই সামনে এগিয়ে যাবে তাকেই ধরাশয় করা হবে। যেমন আল্লামা বাবুনগরী নিশানা, আল্লামা মামুনুল হক নিশানা। प्यारे हाजरीन, सावधान सावधान, सारे दुनिया हो मुखालिफ, सारे दुनिया हो मुखालिफ, कुछ नहीं नुकसान है, गम नहीं है, डर नहीं है, जब खुदा रहमान है। এমন একটা ঈমান বানান, এমন একটা দিল বানান, গোটা পৃথিবী আমার বিরুদ্ধেও যদি চলে যায়, যেই কাজে আমার বিরোধিতা করবে ওই কাজের উপর যদি আল্লাহ রাজি থাকে আর কোনো অসুবিধা নাই। दिन की सूरज डूब रही है तुम लोगों के सामने, रोज़े महशर क्या जवाब है मुस्तफा के सामने। দিনের বাতি নিভে যাচ্ছে, দিনের সূর্য নিভে যাচ্ছে, আর আমরা ঘরে বসে বসে আরামে আয়েশে আছি। কিয়ামতের ময়দানে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর হাউজে কাউসারের পানি পান করার জন্য সামনে যাব। নবী যদি বলেন সোহকান সোহকান, দূর হ দূর হ, তখন কোন দোহাই দিব? কথা বুঝতেছেন আপনারা? হযরত হানজালার ক্ষত বিক্ষত দেহটা দেখে নবীজি অস্থির হয়ে গেছে। নিজের আবেগকে আর ধরে রাখতে পারেন নাই। আপন চাচা হযরত হামজা এভাবে শহীদ। নবী পরিবারের উপর কাফেরদের কি পরিমাণ ক্ষোভ, কথা বুঝছেন না? নবী পরিবার, নবীর চাচা হামজা, নবী পরিবারের উপর কাফেরদের কি পরিমাণ ক্ষোভ, কি পরিমাণ জিদ। অন্য অন্য লাশগুলোকে টুকরা টুকরা করে নাই, হামজার লাশকে টুকরা টুকরা করেছে। এটা নবী পরিবারের উপর, নবী পরিবারের উপর তাদের কি পরিমাণ ক্ষোভ।
আল্লাহ, হানজালার লাশ নাই। হানজালার স্ত্রী রাসূলের দরবারে ওই মুহূর্তে এসে হাজির। ইয়া রাসূলুল্লাহ, এখন একটা লাশ নাই। কথা বোঝা আসছে কিনা? ইয়া রাসূলুল্লাহ, কালকে আসরের সময় আপনি একটা বিবাহ করিয়েছেন, মনে আছে কিনা আপনার? ইয়া রাসূলুল্লাহ, রাসূল বললেন হ্যাঁ মনে আছে। সেটা তো হানজালার বিবাহ পড়িয়েছি। স্ত্রী বলে আমি সেই হানজালার স্ত্রী। রাসূলুল্লাহ টেনশনে পড়ে গেছেন। নতুন এই বিধবা, এক রাতের সংসারের পরেই বিধবা। এই মহিলাকে কোন ভাষায় সান্ত্বনা দিব? এই মহিলাকে কোন ভাষায় সান্ত্বনা দিব? আল্লাহর রাসূলের চোখে পানি। হানজালার স্ত্রী বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ, স্বামীর লাশ দেখার জন্য আসি নাই, স্বামীকে পাওয়া যায় না, আপনার কাছে স্বামীর লাশ বের করার জন্য অনুরোধ করতে আসি নাই। তবে আপনি তো যুদ্ধের ময়দানে রক্তমাখা যারা শহীদ হয়, রক্তমাখা জামা কাপড় সহ তাদেরকে কবরস্থ করেন, গোসল তো দেন না। আমি আসছি, আমার স্বামীর উপর গোসল ফরজ, এই সংবাদটা আপনাকে দেওয়ার জন্য। এখন তাকে গোসল দিতে হবে কি হবে না আপনি ভালো জানেন। এমন সময় জিবরাইল এসে বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি সাহাবীদেরকে পাঠান, উহুদের ময়দানে হানজালার লাশ আছে। আল্লাহর রাসূল বললেন ভাই জিবরাইল, এতক্ষণ আমার সাহাবীরা পাইল না কেন? হানজালার শাহাদাতটা আল্লাহ তাআলা হানজালাকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। হানজালার উপর যে গোসল ফরজ এটা আল্লাহ তাআলা জানেন। হানজালা শহীদ হওয়ার সাথে সাথে ফেরেশতার মাধ্যমে হানজালার দেহটাকে জমিন থেকে উঠায়া প্রথম আসমানে নিয়ে যায়। জমজমের পানি দিয়ে ফেরেশতাকে অর্ডার করেছেন, জমজমের পানি দিয়ে হানজালাকে গোসল করাও। তার ফরজ গোসলটা হয়ে যাক। জান্নাতি রেশমি কাপড়, সাদা কাপড় দিয়ে তারে কাফনের কাপড় পেঁচাও, জমিনে রেখে আসো। ইয়া রাসূলুল্লাহ, হানজালার গোসল ফেরেশতারা দিয়া দিছে। নবীর মনটা ভইরা গেছে। দৌড়ায়া ও সাহাবীরা সুসংবাদ, হানজালার সাথে আল্লাহ এই আচরণ করেছেন। সমস্ত সাহাবীরা হানজালার লাশের কাছে ভিড় জমাইলো, আর সচক্ষে দেখলো তার মাথা দিয়ে টপটপায়া পানি পড়তেছে। প্যারা হাজরিন, এই ঘটনা থেকে কি শিখলেন? মরণ যখন আছে, মরণ তখনই হবে। তूने समझा मौत है इख्तिताम जिंदगी, दर हकीकत मौत है इब्तिदाए जिंदगी। कैसे कैसे ताजदारो पादशाह चल बसे, वो खजीना बालखाना शान शौकत क्या हुई। कैसी कैसी रानिया शाहजादिया, तन बदन सब गल गया, शक्ल सूरत क्या हुई। কত বাদশা চলে গেছে, কত ব্যবসা চলে গেছে, তাদের শাহী বালাখানা, শাহী অট্টালিকা কি হইছে। কত সুন্দরী রূপের অহংকারিনী চলে গেছে, মাটির সাথে মিশে গেছে। কোথায় গেল তার রূপ? এই কথা বুঝাইতে চাইছি যে নবী মারা গেছেন, মেরে ফেলা হয়েছে, এটা শুই নাই হানজালা তরবারি নিয়ে বের হয়ে গেছেন। এটা তার ঈমান। তার গোসল ফরজ, মৌ শাহাদাত হইছে। সম্মান দিলেন কে? আয়াবতাগুনা ইনদাহুমুল ইজ্জা ফাইন্নাল ইজ্জাতা লিল্লাহি জামিআ। দুনিয়ার মানুষের কাছে ইজ্জত তালাশ করো, আল্লাহ বলেন ফাইন্নাল ইজ্জাতা লিল্লাহি জামিআ। সমস্ত ইজ্জত সম্মানের মালিক আল্লাহ। ইজ্জত সম্মান কার কাছে? কার কাছে? উহুদের বদরের একটা যুদ্ধ হয়ে গেল। আয়াতের শানে নুজুল পুরাটা বলতে পারবো না, 2-4 মিনিটে শেষ, 1টা বাজে গেছে। কথা বুঝতে পারছেন? সবকিছু সীমাবদ্ধতা দরকার আছে। প্যারা হাজরিন, বদরের যুদ্ধ হয়ে গেল, 70 জন কাফের মারা গেল। মসজিদে নববী সাহাবী আরো 70 জন বন্দী হইল।
কোরআন শরীফের মধ্যে একটা আয়াত, সূরা আলে ইমরানের আয়াত, আয়াত নাম্বারটা নোট করেন, 13 নম্বর আয়াত। قد كان لكم آية في فئتين التقتا। আল্লাহ বলেন তোমাদের জন্য নসিহত রয়েছে দুইটা দলের মধ্যে যারা পরস্পর সম্মুখে লড়াইতে লিপ্ত হয়েছিল। তুফিআতুন তুকাতিলু ফি সাবিলিল্লাহ, একটি দল লড়াই করেছে আল্লাহর রাস্তায়, আর ও উখরা কাফিরা, আরেকটি দল হইল কাফের। বদরের কথা বলতেছে, কথা বুঝতে পারছে? তাফসীরে জালালাইনের মধ্যে জালালউদ্দিন সুয়ুতী আয়াতের অনুকূলে লেখছেন, মুসলমানের কাছে মাআহুম ফারাসান, 313 জনের কাছে ঘোড়া ছিল। কয়টা? 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 সবাই বলেন না কয়টা? একটু ধৈর্য ধরেন, একটু, এই 2-4 মিনিটে শেষ। ঘোড়া কয়টা? ওয়াসিত্তু আদরুইন, ওয়াসিত্তু আদরুইন, 6টা ডাল। ডাল বুঝেননি? পুলিশের হাতে দেখছেন না ওই যে মারামারি ঠেকায়, এই ডাল, এটাকে বর্মও বলে লোগাতের ডিকশনারিতে, আবার ডালও বলে। 6টা ডাল। ওয়াসামানিয়াতু সুয়ুফ, 8টা তরবারি। এই হইল বদরের যুদ্ধের হাতিয়ার। কথা বুঝতে পারছেন? আপনারা যে মাঝে মধ্যে স্লোগান দেন বদরের হাতিয়ার গর্জে উঠুক আরেকবার, বদরের হাতিয়ার গর্জে উঠুক আরেকবার, এর মানে বদরের হাতিয়ার প্রত্যেকের কাছে থাকা লাগবে না, 1-2 জনের কাছে থাকলেই পুরো জামাত যদি পিছনে থাকে আল্লাহ কামিয়াবি সফলতা দিয়ে দিবেন। দুইটা কি? মাআহুম ফারাসান, দুইটা কি? 6টা ডাল। কয়? 6টা ডাল, তরবারি 8টা। মনে থাকে যেন। জালালাইন শরীফের জালালউদ্দিন সুয়ুতী সূরা আলে ইমরানের 13 নং আয়াতের ব্যাখ্যায় মূল ইবারতে বাইনা 17 না হাসিয়াও না, মূল ইবারতে উঠায়া দিবেন। এই হইল তাদের যুদ্ধের সরঞ্জাম। যুদ্ধ করেছেন 1000 লোকের বিরুদ্ধে, যাদের প্রত্যেকের হাতে হাতে তরবারি, যাদের কাছে 200 ঘোড়া, যাদের কাছে 70টা উট, মাত্র 8টা তরবারি দিয়া, 2টা ঘোড়া দিয়া, 6টা ডাল দিয়া আল্লাহ তাআলা এদেরকে বিজয় দান করেছেন। আল্লাহু আকবার বলেন, আল্লাহু আকবার। জঙ্গি नूर हक शम्ए इलाही को बुझा सकता है कौन, नूर हक शम्ए इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी है खुदा उसको मिटा सकता है कौन। কোরআনের ধারক বাহককে, কোরআন ওয়ালাদেরকে শেষ করতে পারবা না। রাসূল যখন একা ছিল তখনও পারো নাই, এখন কোটি 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 মুসলমান, এখন তো সম্ভবই না। কথা ঠিক না? এখন তো সম্ভবই না। আল্লাহ যুদ্ধ হইল, 70 জন বন্দী করে নিয়ে আসলো। 70 জন এরা আইসা কয়, তোমাগো ওই বাহিনীগুলি কোথায়? যারা দেখতে 15-20 হাত লম্বা, সাদা ঘোড়া, সাদা পাগড়ি, সাদা জুব্বা। আল্লাহু আকবার বলেন। এদের কাছে যুদ্ধের পোশাকও ছিল না, মাত্র সামান তো বললাম, আর কিচ্ছু না, একটা বুলেট প্রুফ জ্যাকেটও না, কিচ্ছু না, এমনি এমনি। আসল আসল শক্তি কি? ঈমান। আসল শক্তি কি? ঈমান। ও মুসলমান, আমাদের সেই ঈমান আছে। 70 জন বন্দী কই লোকগুলি কোথায়? 15-20 হাত লম্বা। এটা কি কয়? পাগল ছাগল কয় কি? আমগরি কি বিষাদ দেখছে নাকি? আল্লাহ তাআলা কোরআন শরীফের মধ্যে বলে দিয়েছেন বিসালাসাতি আলাফিম মিনাল মালাইকা, প্রথমে পাঠাইছেন 3000 ফেরেশতা। সুবহানাল্লাহ। কয় হাজার? আল্লাহ খেলে নমরুদের লগে খেলছে মশা দিয়া, ফেরাউনের লগে খেলছে পানি ফোড়া দিয়া, পানি দিয়া। বদরে খেলছে আল্লাহ ফেরেশতাই পাঠাই দিছে। সুবহানাল্লাহ। তাহলে এই খেলাটা শক্তিশালী না?
শক্তিশালী। সুতরাং আমরা মুসার দলের সাথে আল্লাহ যেভাবে খেলছেন, আল্লাহ আমাদেরকে আরো শক্তি দান করেছেন, আরো শক্তি দান করেছেন। মারিফুল কোরআনে এসে বদরে যে ফেরেশতারা এসেছিল, এই ফেরেশতা এখনো জমিনে আছে, তাদের হাতিয়ার সহই আছে। ময়দানে যেখানে মুজাহিদ অবতীর্ণ হয়, ফেরেশতা তার সাথী হয়ে যায়। লাগবে ঈমান। ফজরের সময় ফেরেশতা আসে, মাগরিবের সময় যায়। মাগরিবের সময় যেটি আসে, ফজরের সময় যায়। ফজরের সময় যারা আসে, মাগরিবের সময় যায়। রদ বদল হইতেই আছে, 24 ঘন্টায় 2 বার রদ বদল হচ্ছে। মারিফুল কোরআনে মুফতি শফি সাহেব লেখেন, বদরে 3000, পরে আরো 5000। এইভাবে যে ফেরেশতাগুলো আল্লাহ তাআলা পাঠাইছেন, একটা ফেরেশতাও আসমানে যায় নাই, কিয়ামত পর্যন্ত জমিনেই থাকবে। কি বুঝছেন? এরা কয় 15-20 হাত লম্বা মানুষটি কই, এটা আছে, আমরা নামলে আইব। কথা বুঝতে পারছেন? খেলতে চাও, নাম কিছু লাগবো না। খেলার নমুনা আল্লাহ রাইখা দিছে। সর্বশেষ খেলা, খেলার জন্য আল্লাহ তাআলা ঈসাকে আসমানে উঠায় বসায় রাখছে। কথা ঠিক নেই? আবার আসবনি, আইসা খেলবো না? কয় কাল খেলবা? পারলে সেখানে একটা পারমাণবিক মারো, সেখানে গুলি করো, দেখো ঈসা পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারোনি। পারবো? প্যারে হাজিরিন, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল 70 জন বন্দী হয়ে গেল, আরো 70 জন কাফের মারা গেল। বাকি যেগুলো ময়দান থেকে পালাইতে ছিল, সাহাবায়ে কেরামের 8 তরবারি আর ফেরেশতার তরবারির আঘাতে কোনোটার হাত নাই, কোনোটার পাও নাই, কোনোটার পিঠের চামড়া নাই, কোনোটা ল্যাংটা দৌড়ায়। বুঝতে পারছেন? দৌড়ের উপর দৌড়, দৌড়ের উপর দৌড়। এই 70 জন কাফের যে মারল, মসজিদে নববীতে জায়গায় জায়গায় মিটিং হইতেছে। জিবরাইল আসে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, মসজিদে নববীর কোনায় কোনায় সাহাবীদের ছোট ছোট জামাতের আলোচনাগুলো জানেন কিনা? রাসূল বললেন, না, জানি না। এরা আলোচনা করতেছে 70 জন কাফের যে আমরা মারলাম, কে কারে মারছি। মাত্র 4-5 জনের হিসাব মিলায়, বাকি হিসাব মিলে না। আল্লাহু আকবার। সাহাবীরা বলে, আমি সামনের দিকে অগ্রসর হইলাম, বা আমি ময়দানে দাঁড়াইছিলাম, দেখলাম তরবারি নিয়ে আমার দিকে আসতেছে। হঠাৎ দেখি 2-4 হাত 5 হাত ব্যবধানে তার দেহ থেকে মাথাটা আলাদা হয়ে গেছে। কিছুই তো দেখলাম না, কিছুই তো বুঝলাম না। আসল খেলা কে খেলে? কাদরে কুদরত দারি হারচে খাহি আকনি, কাদরে কুদরত দারি হারচে খাহি আকনি, জিন্দারা মুর্দা কুনি, মুর্দারা জিন্দা কুনি। তুহি কাদের জলিলুল্লাহ জাহাদর, বহরহালে তুহি মেরা নিগাহবান। কাদরে কুদরত দারি बर कमाल, আনতা রব্বি আনতা হাসবি যুল জালাল। সব আল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। জিবরাইল বলে, কি আলোচনা জানেননি? কি? এক সাহাবী তার বাপরে মারছে, এটা নিয়ে আলোচনা হইতেছে। আবু উবাইদা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনুল জাররাহ বদরের ময়দানে তার বাপ আবু জাহালের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য ময়দানে দেখলো বাপ তরবারি নিয়া একজন সাহাবীকে নিশানা বানায়া দৌড়াইতেছে। আবু উবাইদা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনুল জাররাহ বলে, আমি বাপের সামনে গিয়া সোজা দাঁড়াইলাম, আব্বা থামেন। বাবার দৌড় গতিরোধ করলাম, চলা গতিরোধ করলাম, তরবারিটা নামান। বাপ বলে, সর, তোর সাথে আজকে যুদ্ধ করার জন্য আসি নাই। তোর মুহাম্মদ এবং মুহাম্মদ বাহিনীকে আজকে একটাকেও বদরের ময়দান থেকে ফেরত যাইতে দেব না।